पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब श्री हरमंदर साहिब दा सुनहरी इतिहास, भाग नंबर 14, पन्ना नंबर 264। मेले ते गुरपुरब। मेले हर साल श्री हरमंदर साहिब दे प्रबंध हेठ दो वड्डे मेले बड़ी धूम-धाम नाल मनाए जाते हैं। एक खालसे का जन्म दिन वैसाखी ते दूजा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गवालियर के किले चों रिहाई का दिन जान के श्री हरमंदर साहिब अते सारे शहर अमृतसर विच दिवाली वाले दिन मनाया जाता है। इन्हां उपरोक्त दोहां मेलियां वैसाखी ते दिवाली वाले दिन सूरज छिपे तो बाद दीपमाला की जाती है ते भारी आतिशबाजी चलाई जाती है। अजकल लखां की गिनती विच संगतां अमृतसर जी के दर्शन इशनान हित अपड़दियां हन। दफ्तर श्री दरबार साहिब वालों बहुत वड्डे पैमाने ते लंगर का प्रबंध किया जाता है। प्रबंध नूं चंगेरा बनाउण हित दफा 85 दे दूजे गुरुद्वारियां चों सेवादारां, कलरकां, इंस्पैक्टरां, अकाउंटेंटां, खजानचियां ते मैनेजरां नूं प्रबंध हित बुलाया जाता है। जिला अकाली जथियां दे वर्कर भी सेवा विच मदद करते हैं। सिख स्कूलों कालजां दे विद्यार्थी भी जोड़ियां गठड़ियां दे रख रखाओ अते परकरमा ते होर भीड़ भड़के वाले थावां ते वलंटीयरां दे तौर ते सेवा विच पूरा हथ वटाउंदे हन। गुरुद्वारा मंजी साहिब हाल विच 3 दिन लगातार 8 पहर दीवान चलदा रहिंदा है, जिस विच रागी, ढाडी ते कविशर जथे संगतां नूं गुरबाणी दा कीर्तन, वारां ते कवितावां सुना के निहाल करदे हन। प्रचारकां, विद्वानां ते सियासी लीडरां दे भी भाषण हुंदे हन। दिवाली ते विसाखी वाले दिन शाम नूं रहरास दा पाठ आरंभ होण तो पहिलां जदों संगतां आतिशबाजी दा नज़ारा देखण हित परिक्रमा विच अगाऊं जुड़ बैठियां हुंदियां हन। दर्शनी ड्योढ़ी दी उपरली छत तो मुख ग्रंथी साहिब श्री हरमंदर साहिब, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, प्रधान साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते प्रधान श्रोमणी अकाली दल दिवाली ते वैसाखी दी महानता, श्री हरमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब दी महिमा ते मौजूदा पंथक हालात ते चानना पाउंदे हन। यात्रुओं नूं इशनान करन समय जां परिक्रमा करदियां कोई दिक्कत पेश ना आवे। मेलिਆਂ ਦੇ दिनां विच काफ़ी गिनती विच सेवादार ड्यूटियां ते सावधान खड़े रहिंदे हन। पौणिਆਂ विच माईयां बीबियां दी सहायता लई सेवादारनियां हमेशा हाज़र रहिंदियां हन। गुरपुरब श्री हरमंदर साहिब दे अंदर 10 सतगुरां दे अवतार धारण, गुरगद्दी नशीनी ते ज्योति जोत समाउण दे सारे गुरपुरब मनाए जाते हैं। इन्हां उपरोक्त गुरपुरबां तो इलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला प्रकाश उत्सव ते गुरता गद्दी नशीनी दे दोवें गुरपुरब अते वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दे दोवें शहीदी दिवस भी मनाए जाते हैं। इन्हां दिनां विच श्री हरमंदर साहिब दे अंदर उसे गुरपुरब संबंधी सारे रागी जथे कीर्तन करते हैं। कथा विख्यान अंदर नहीं हुंदा। हर गुरपुरब बारे गुरुद्वारा मंजी साहिब हाल विच श्री हरमंदर साहिब दे अंदर आए महावाक दी कथा तो बाद विद्वानां दे भाषण हुंदे हन। कीर्तन दे नाल नाल ढाडी ते कविशर भी अपने ढंग नाल गुरपुरब बारे संगतां नूं इतिहास सुणाउंदे हन। श्री हरमंदर साहिब दे अंदर कड़ाह प्रसाद, फल ते फुल्लां दे सेहरे चढ़दे हन। सुबह दी अरदास विच ही अरदासिया सिंह गुरपुरब मनाए जाण दी सूचना दिंदा है कि 12 वजे गुरपुरब मनाया जाएगा। 12 वजे दी अरदास तो पहलां ही संगतां दा विशेष इकट्ठ हो जाता है। रागी सिंह उसे गुरपुरब संबंधी शब्दां दा गायन करदे हन, जिस दा संगतां आनंद माणदियां हन। पूरे 12 वजे अरदासिया सिंह रोजाना दी अरदास दे अखीर विच संबंधित गुरपुरब दा नाम लैके उस गुरपुरब दे मनाए जाण दी अरदास करदा है। अरदास तो पहलां श्री दरबार साहिब कमेटी वालों रखे हुए सेहरे ते फुल्लां विचों अरदास उपरंत अरदासीए सिंह वालों 5 सेहरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उपर चढ़ाए जाते हैं। एक सेहरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया बैठे ग्रंथी श्री दरबार साहिब दे गल विच पाया जाता है। उपरंत चौरबरदार एक सेहरा अरदासीए सिंह दे गल विच पा दिंदा है। उपरंत अरदासिया सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते सारी संगत उपर फुल पत्तियां दी वर्खा करदा है। फिर कड़ाह प्रसाद वरताया जाता है। बसंत दरबार माघी वाले दिन सोदर दे पाठ की समाप्ति तो उपरंत रात की चौंकी वाले महंत करम सिंह
महंत अमर सिंह ते पालकी साहिब की सेवा के प्रेमियों वालों श्री अकाल तख्त साहिब के सामने बसंत दरबार का प्रबंध किया जाता है, जिस विच मुख ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ते होर विद्वान सज्जणा के भाषण हुंदे हन ते संगीत के माहर रागी सिंह बसंत राग विच कीर्तन करके अपने हुनर का प्रगटावा करते हैं ते शहर दीयां संगतां भारी गिनती विच अपड़ के कीर्तन का आनंद माणदियां हन। समाप्ति उपरंत संगतां उपर फुल्लां दी बरखा कीती जांदी है। होले महल्ले दे दीवान श्री गुरु सिंह सभा अमृतसर वालों होले महल्ले तो एक हफ्ता पहला हर रोज़ श्री अकाल तख्त साहिब के सामने होले महल्ले के संबंध विच दीवान सजाए जाते हैं, जिस विच रागी गुरबाणी के कीर्तन द्वारा ते ढाडी शहीदी ते जंगी वारां गा के संगतां नूं निहाल करते हैं। कवि अपनी सुंदर काव राही ते विद्वान अपने भाषणां राही सिख इतिहास अते गुरमत सिद्धांतां की व्याख्या सुना के संगतां नूं प्रसन्न करते हैं। होले महल्ले वाले दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल श्री गुरु सिंह सभा श्री अमृतसर के प्रबंध हेठ दिन के 1 बजे श्री अकाल तख्त साहिब तो विशाल जलूस आरंभ हुंदा है, जो शहर के वख-वख बाजारां विच दी हुंदा होया बाबा फूला सिंह जी के बुरज जाके समाप्त हुंदा है, जिस विच श्री अकाल तख्त साहिब के घोड़सवार 5 प्यारियां तो इलावा घोड़सवार निहंग सिंह, गतका पार्टियां, कीर्तनी जथे ते पैदल संगतां शामिल हुंदियां हन। यह जलूस ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ चढ़दी कला का प्रतीक हुंदा है। होले महल्ले वाले दिन रात नूं श्री हरमंदर साहिब विखे समाप्ति उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी की वापसी समय संगतां दा भारी इकट्ठ हो जाता है। उस समय संगतां विचों प्रेमी सज्जण बड़े उत्साह नाल गुलाब के फुल्लां दीयां पत्तियां अते अतर ते क्योड़े आद सुगंधियां दी वर्खा करदियां कोठा साहिब तक अपड़दियां हन। यह दृश्य भी वेखण नाल ही संबंध रखता है। वड्डे गुरपुरब इस समय 5 गुरपुरब विशेष करके वड्डी पद्धर ते मनाए जाते हैं। यह 5 गुरपुरब यह हैं: कत्तक पूर्णमाशी प्रकाश दिवस श्री गुरु नानक देव जी, कत्तक वदी दूज प्रकाश दिवस श्री गुरु रामदास जी, पो सुदी सप्तमी प्रकाश दिवस श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जेठ वदी 8वीं गुरगद्दी दिवस श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अते भाद्रों सुदी एकम पहला प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जलूस ते कीर्तन गुरगद्दी पातशाही 6वीं तो बिना गुरपुरबां समय भारी शानो शौकत नाल जलूस ते नगर कीर्तन कड्ढे जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पुरब समय उसे दिन सवेरे 7:30 बजे गुरुद्वारा रामसर तो सुनहरी पालकी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप सजा के श्री हरमंदर साहिब के ग्रंथी सिंह चौर करदे नाल जाते हैं। संगतां पालकी नूं मोढा दे के चुक के चलदियां हन। वाजियां गाजियां ते रणसिंगियां दी घनघोर विच शब्दी कीर्तनी जथे जोटियां दे शब्द पढ़दे नाल चलदे हन। इस तरह शहर दीयां संगतां दा भारी जलूस 9:30 बजे श्री हरमंदर साहिब पुजदा है। बाकी 3 गुरपुरबां दे जलूस गुरपुरब वाले दिन तो 1 दिन पहला कड्ढे जाते हैं। यह जलूस श्री अकाल तख्त साहिब तो चलते हैं। सब तो अगे नगारे, 5 निशानची, घोड़ियां उपर श्री अकाल तख्त साहिब के 5 प्यारे, शहर के शब्दी जथे, बीबियां दे कीर्तनी जथे, स्कूलों के स्टाफ ते बच्चे बच्चियां लाइनां विच पालकी तो अगे अगे चलते हैं। उन्हां तो पिछे ते पालकी दे अगे श्रोमणी कमेटी ते श्री दरबार साहिब का स्टाफ ते शहर के मुखी ते पतवंते सज्जण शरदा सहित चल रहे हुंदे हन। जबकि श्री गुरु नानक साहिब के अवतार पुरब के जलूस का सारा प्रबंध शहर की निरंकारी गुरपुरब कमेटी करती है अते पोह सुदी सप्तमी के जलूस का प्रबंध श्री गुरु सिंह सभा अमृतसर का हुंदा है। इन्हां दोहां जथेबंदियां नूं इन्हां जलूसां समय श्री दरबार साहिब प्रबंध वालों पूर्ण सहयोग दिता जाता है। जलौ उपरोक्त 5 ही गुरपुरबां वाले दिन रुत अनुसार 9 तो 11 जां 10 तो 12 बजे तक 2 घंटे श्री हरमंदर साहिब के अंदर जलौ सजाए जाते हैं। जलौ का सारा समान अंदर लिया के सजाया जाता है। श्री हरमंदर साहिब के 4 दरवाजियां दे चांदी के पत्तरियां वाले तख्ते उतार के
ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲੌ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ, ਘੰਟਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਓਢੀਆਂ, ਲੰਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਡਿਓਢੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਡਿਓਢੀ ਸਰਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉੱਪਰੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਤਕ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹੱਲੇ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਨਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਬਨਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਨਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 48 ਚੌਬਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖੋਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਬਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਗੋਲ ਖੁੱਤੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਬਾਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਬਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬਨਾਤ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1958 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਨਣੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਖੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਾਨਣੀਆਂ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਵਨ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਅਨੂਪਮ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾ ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੂੰ ਚਕਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁਨਰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੱਤਰ, ਜੜਤਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ, ਮੁਨੱਵਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਹਰਾਕਸ਼ੀ, ਨਕਾਸ਼ੀ, ਗੱਚ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ, ਟੁਕੜੀ, ਲਾਏ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ, ਹੀਰਾਨੁਮਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ 4 ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਚੌਹਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਿੱਤਰਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੜਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਨੱਵਤ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਸ਼ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਘਾੜਾ ਖਾਕਾ ਝਾੜ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਬਰੀਕ ਆਰੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਗੜਈਏ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਥੇਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਜੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਖੋਦੇ ਹੋਏ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥੇਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਖੱਟੂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਲਾਜਵਰਦ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਅਲਵਰ ਪੱਥਰ, ਸੰਗ ਪਸ਼ਮ, ਸੰਗ ਜੀਸ਼ਮ, ਸੰਗ ਜਰਾ, ਅਬਰ ਪੱਥਰ, ਸਿਪ, ਹਕੀਕ ਲਾਲ ਤੇ ਬਦਾਮੀ ਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਰਾ, ਬਲੌਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਰਤਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਜੜਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਬਗਲਿਆਂ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਿਆਂ, ਹਰਨਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ, ਮੋਰਾਂ, ਚੱਕੀ ਰਾਹੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗੁਲਾਬਦਾਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਦਰ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਵੇਲਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਧਾਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਥੇਵੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜੜਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁਨਰ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਪਲਸਤਰ ਉੱਪਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਥੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਕਾਸ਼ੀ। ਸੁੱਕੇ ਪਲਸਤਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਪਲਸਤਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਲਾਂ, ਬੂਟਿਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ, ਵੇਲਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹਨ। 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਘਸਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਕਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੱਚ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ। ਗੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਨੇ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿੱਲੇ ਪਲਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਲਾ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਗੱਚ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਧੁਰ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਥੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਚ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਚ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਕਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਪਲਸਤਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਡਾਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਡਾਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਅੱਧਾ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹੀ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਡਾਟ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੱਚ ਦੀ ਮੁਨੱਵਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਡਾਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਾਰੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀਲਾ ਰੋਗਨ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਨਾਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਦਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਚੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ। 1887 ਈਸਵੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, सेवा गुरु रामदास जी की अर सुवर्ण की संग सफेद की बड़भागी जान के श्री महाराजा रणजीत सिंह सौ करवाई मार्फत श्री भाई संत सिंह ज्ञानी जी की। दक्षिणी दरवाजे उपर यह लेख लिखा होया है, श्री सतगुरु जी खालसे का बोलबाला सदा रखे, सतगुरु जी की कृपा राज साज श्री महाराजे खड़क सिंह जी अर कंवर श्री नौनिहाल सिंह जी को भया, तीनों हित कर भाग्य जानकर सेवा करी, सम्मत 1896 बिक्रमी। पूर्वी दरवाजे उपर सोने दे पत्रे ते सुनहरी गुरमुखी अखरां विच अरदास दी पहली पौड़ी आद तो लैके सब थाई होए सहाय श्री वाहिगुरु जी सहाय तक लिखी है। लाए दी मनव्वत। श्री हरमंदर साहिब दी दूजी छत विच चौंक वल रखी विचकारली बारी जो हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश होने कारण बंद की हुई है, उस दे बाहरले पूरब वल दे पासे उपर ते उत्तरी बाही वल दी दूजी छत दी एक डाट विच होए काम नूं लाए दी मनव्वत दा हुनर आखदे हन। टुकड़ी दी मनव्वत पिछे लिखे गच दे गिले पलस्तर विच वख-वख शक्लां दे शीशे कट के जड़न नूं टुकड़ी दी मनव्वत आखदे हन। आम तौर ते शीशे गोल, चौरस, तिकोने ते बैजवी आदि कई शक्लां दे जड़े होए हुंदे हन। यह टुकड़ी दी मनव्वत दा काम श्री हरमंदर साहिब दे अंदर हर की पौड़ी दी दूजी छत दियां सज्जे खब्बे पासे दियां दोहां कंधां उपर अते वड्डे गुबंद दे अंदर वार चौं कोनियां विच बहुत सुंदर ते वधिया किस्म दा कीता होया है। हीरानुमा
ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ, ਪੱਤਰ, ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਬਿਰਛਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾਨੁਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਜ੍ਹਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਕਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕਲਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਨਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦ 1860 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਖੂ, ਜਾਣੂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨਿਓਟ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਮੰਗਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੇਸੀ ਆਰੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਚੰਨਿਓਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵੇਲੀ ਚੰਨਿਓਟੀਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸੀ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਤੇ ਨਕਾਸੀ ਚੰਨਿਓਟ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬਦਰੂ ਮਹੀਉਦੀਨ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨਿਓਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੜਤਕਾਰੀ, ਗੱਚ, ਟੁਕੜੀ, ਨਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਕਸ਼ੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਖਾਕੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। WG ਆਰਚਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਸਨ: ਗੁਲੇਰ ਚਿੱਤਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਿੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਰਾਜੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਖ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕਲਾ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਾ ਪਾਰਖੂ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ, ਸੁਆਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਗੁਲੇਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਸੁੰਦਰ ਬੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਪੱਤਰੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਨਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰਾ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਘੜ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਮਤ 1941 ਬਿਕਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨੋਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਅਸਰਾਲਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਚੇ ਪਾ ਕੇ ਨਪੀੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚਿੰਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਚਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੰਡਾ ਤੇ ਕਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਡਾ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਹੋਰ ਨਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਕਾਸ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸੱਵਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਕਾਸ਼ ਸਨ। ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਸ਼ੀ, ਮੋਹਰਾਕਸ਼ੀ, ਜੜਤਕਾਰੀ, ਗੱਚ ਤੇ ਟੁਕੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲੌ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਜਲੌ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛੱਬੇ, ਛਤਰ, ਸਿਹਰੇ, ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲੌ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ, ਮੋਤੀਆਂ, ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ। ਹੀਰੇ, ਪੰਨੇ, ਲਾਲ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 14 ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 14 ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 9 ਮਹਾਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਪਾਂ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੀਰੇ, ਲਾਲ, ਪੰਨੇ ਤੇ ਨੀਲਮ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ, ਸੁੰਦਰ, ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਸ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਣਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਲਾਲੜੀ ਤੇ ਚੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਾ। ਤੋਸ਼ੋਖਾਨਾ ਸੰਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਘਰ, ਲੱਸੀ ਖਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਕ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਜਲੌ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਾ। ਜਲੌ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲੌ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ, ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲੌ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜਲੌ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ। ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਖਮਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਢਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾ ਜੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਤੇ ਰਤਨ ਵੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ 53 ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ਾਨ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕੀਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੁਗਾਤ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣੀ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠੇ।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸਖਤ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ 2 ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਨੌੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਰੈਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਗੀਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਨਣੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਵਲੈਤ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼, ਡੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੱਕੜ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਰਤਨ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿਰ-ਕਿਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 4, 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ 1984 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਲੌ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਰਾਖ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੜਾਊ ਸਿਹਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜੜਾਊ ਸਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 1,32,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 108 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ 35 ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੜਾਊ ਛਤਰ। ਜਲੌ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਤਰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਛਤਰ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਝਾਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਛਤਰ ਲਗਭਗ 10 ਸੇਰ ਕੱਚੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਸ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਮਾਣਕ, ਲਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੜਾਊ ਮੋਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਛਤਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜੜਾਊ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਧੀਆ ਨੀਲਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੀਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਥੰਮੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੇ 2 ਨਗ, ਮੋਰ ਸੋਨੇ ਦੇ 4 ਨਗ, ਛੱਬੇ ਮਕੈਸ਼ੀ 10 ਨਗ, ਕਮਾਨੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ 2 ਨਗ, ਖੰਡੇ ਤੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਸੋਨਾ 2 ਨਗ, ਛੱਬੇ ਲੜੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ 9 ਨਗ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਲਵਾਰ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜੰਗ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
केवल खास मौकिਆਂ ਉੱਪਰ महाराजा साहिब इस ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਕਈਆਂ 1923 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਬਾਟੇ ਕਾਰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1973 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਟੇ ਕਾਰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹੀ 1973 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਦਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੌ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਟੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 16 ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 1923 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1973 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਸਮੇਤ 1973 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 5 ਬਾਟੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਸੰਤ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਟੇ 16 ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸਹਿਤ 4 ਜੋੜੀਆਂ ਭਾਵ 8 ਤਖਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਲੌ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਰਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਖਾਂ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਚੌਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਕੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 1925 ਈਸਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਮੋਲਕ ਚੌਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਕੀਨ ਨੇ 9 ਮਣ 14 ਸੇਰ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰੀਕ 1,45,000 ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਚੌਰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੌਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 101 ਮੋਹਰਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਰਮ ਤੁਸਾ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪਰਨਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਰ ਸਾਗਵਾਨ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਲੌ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੌ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ हुए हैं। 5 वर्ष 7 महीने में संदल के बालों को बनाते हुए 1,45,000 बालों का यह चौर साख्ता हाजी मस्कीन दस्तकार सरस चंद्र ने बनाया, शाह की खिदमत में लाया गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 282 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।